Good morning, students. Welcome to 10th standard social science class. Today we are going to study about geography lesson 5, India population, transport, communication and trade. We see about population. What is population? Population refers to the total number of people living in a particular area. Population helps us to, it's an estimate of number of people and how to earn accordingly. For instance, if you know the particular population of a region or city, we can estimate the number of resources it needs. The study on human population is one of the most important aspects in geography of any region. The human population has many components, but the most fundamentals are its number, that is number of people. Composition means how many males, how many female and how many children. The different composition, the different age group that make up a population of a places is called as composition. Composition, distribution and density. These are the important components of population. Therefore, it is essential to study these components. The study of population is called as demography. Demography helps us to understand the process that influence size, growth, characteristic and distribution of human population. By analyzing the birth rates, death rates, migration pattern and actual trend of life expectancy, we hope to explain past trend and accurately it helps us to predict the future. Since a population has a great impact on our lives, it is the important part of geography. Geographers who study human population are particularly interested in patterns that emerge over time. They study such information about how many people live an area, why people live and where do they live and how population change. The study of this aspect also would reveal the workforce of the country. The மக்கள் தொகையை பற்றி கற்றல் என்றது அப்படின்னா என்னென்னா கற்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரதேச புவியியலை படிப்பதில் உள்ள முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றாக இருக்குது. மக்கள் தொகையில் வந்து நிறைய கூறுகளை உள்ளடக்கி இருக்குது. இதில் மிக அடிப்படையானது என்னென்னா அதன் எண்ணிக்கை, அதோட காம்போசிஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் வந்து டென்சிட்டி. அதனால தான் மக்கள் தொகை கூறுகள் பற்றி படிக்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியமான ஒன்றாக இருக்குது. The total number of people residing in a country at a specific period of time is called the population of that country. India is the second most populous country in the world, next only to China. India covers only 2.4% of the land area of the world, but is the home of about 17.5% of the world's population. It shows that proportion of population of India is far higher than the proportion of its area. Thus, little more than 1 out of every 6 person in the world is from India. அதாவது குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு நாட்டில் வசிக்கக்கூடிய மொத்த மக்களின் எண்ணிக்கையை தான் ஒரு நாட்டின் மக்கள் தொகை அப்படின்னு சொல்கிறோம். சைனா தான் வந்து பாப்புலேஷனில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது. அதுக்கு அடுத்து வந்து வேர்ல்டுலேயே இந்தியா வந்து 2வது கண்ட்ரியாக இருக்குது. இந்தியாவுடைய மொத்த நிலப்பரப்பில் வந்து 2.4% தான் இருக்குது. ஆனால் பாப்புலேஷனில் பார்த்திங்கன்னா 17.5% இருக்குது. இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷன் வந்து அதோடைய பரப்பு விகிதத்தை விட அதிகமாக இருக்குது. வேர்ல்டில் உள்ள மொத்தம் 6 பேரில் ஒருத்தர் வந்து இந்தியராக இருக்கார். This table shows that most 10 populous countries of the world. This table shows the most populous countries of the world. First China, second India, third one United States, fourth one Indonesia, fifth one Pakistan, sixth Nigeria, seventh one Brazil, eighth one Bangladesh, ninth one Russia, 10th one Mexico. What is the census?
Population census is the total process of collecting, compiling, analyzing or otherwise disseminating demographic. What is the meaning of disseminating? That is spreading or studying extensively and expensively is called as disseminating. Disseminating demographic, economic and social data pertaining at a specific time of all persons in a country or a well-defined part of the country. It happens in an interval of 10 years. The census data are used for administration, planning, policy making as well as management and evaluation of various programs by the government. அதே மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாட்டுடைய வரையறுக்கப்பட்ட பகுதி அல்லது முழு பகுதியில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் உள்ள மக்களின் பொருளாதார மற்றும் சமூக புள்ளி விவரங்களை சேகரித்து, இந்த விவரங்கள்லாம் சேகரித்து அதை தொகுத்து அதை பகுப்பாய்வு செய்து இந்த மக்கள் பற்றி விவரங்களை கொடுக்கக்கூடியதான் வந்து சென்சஸ், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு. குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் உள்ள மக்களுடைய பொருளாதார மற்றும் சமூக புள்ளி விவரங்களை சேகரித்து அதை தொகுத்து அதை பகுப்பாய்வு செய்து மக்களியல் பற்றி புள்ளி விவரங்களை கொடுக்கக்கூடியது பேர் தான் சென்சஸ்ன்னு பேர். இந்த சென்சஸ் வந்து 10 இயர்ஸ்க்கு ஒருக்கா நடத்தப்படுது. இந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் மூலமாக சேகரிக்கப்பட்ட விவரங்கள் வந்து எதுக்கெலாம் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு, பிளான் திட்டமிடுறதுக்கு, பாலிசிகள் உருவாக்குறதுக்கு, கவர்மெண்ட்டோட பல்வேறு சில மேலாண்மை மற்றும் மதிப்பீடு செய்கிறதுக்கு வந்து அரசாங்கத்துக்கு உதவியாக இருக்குது. First census of independent India 1951. The first census of independent India was conducted in 1951, which was the 7th census in its continuous series. The enumeration period of the census was from 9th to 28th February 1951. A 3-day revisional round from 1st to 3rd March was undertaken to update the data as an sunrise of 1st March, the reference date. The entire Jammu and Kashmir was excluded from 1951 census and its population was estimated on the basis of past census figures. And it is expected our next census is due to this year 2021 will be mostly a digital census. Next we move on to distribution and density of population. The term population distribution refers to the way the people are spaced over the earth's surface. We all know that even the resources of our country or in any part of the world is unevenly distributed. Likewise, the population distribution also unevenly distributed and all over the world. அதாவது மக்கள் தொகை பரவல் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூமியின் மேற்பரப்பில் வந்து மக்கள் வந்து எந்தெந்த இடங்களில் எவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்றத குறிக்கக்கூடியதான் மக்கள் தொகை பரவல்ன்றது. The population distribution in India is quite uneven, variation in the availability of resources, concentrated in the regions of industrial centers and the good agricultural land. Areas such as high mountains, arid land, thickly forested area and some remote corners are very thinly populated and some areas are even uninhabited. அதாவது வந்து இந்தியாவுடைய ரிசோர்ஸஸ், அதாவது ரிசோர்ஸஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் என்ன இருக்குது, மக்கள் தொகையும் இருக்குது. ரிசோர்ஸஸ் மாதிரியே மக்கள் தொகையும் அன்ஈவனாக இருக்குது, ஒரே மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது. தொழில் மையங்கள், அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸு, வளமான வேளாண்மை பிரதேசங்களில் வந்து மக்கள் தொகை வந்து அதிக அளவு இருப்பாங்க. அதே சமயத்தில் மலைப்பிரதேசங்கள், வறண்ட நிலப்பகுதி, காடுகள் பகுதி, ரிமோட் சென்சிங், அதாவது தொலைதூர பகுதிகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மக்கள் தொகை ரொம்ப குறைவாகவும் இருக்காங்க, அடர்த்தியற்று இருப்பாங்க, அடர்த்தி இல்லாமல் இருக்கும், கம்மியாக இருப்பாங்க. What are the factors affect the distribution of population in our country are terrain, climate, soil, water bodies, mineral resources, industries, transport and urbanization. These are the factors affect the population of our country. Uttar Pradesh is the most populous. Uttar Pradesh is the most populous state in the country with a population of 199.5 million.
followed by Maharashtra 112.3 million, Bihar 103.8 million, West Bengal 91.3 million, and the combined Andhra Pradesh and Telangana 84.6 million. These 5 states account for about half of the country's population. Sikkim is the least populous state of India, 0.61 million. Delhi with 16.75 million population tops among the union territories. இந்தியாவிலேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா உத்தரப்பிரதேசம் 99.5 மில்லியன் இருக்குது. அதைத் தொடர்ந்து மகாராஷ்டிரா 112.3 மில்லியன் பீப்புள் இருக்காங்க. பீகார் 103.8 மில்லியன் பீப்புள். வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து 91.3 மில்லியன் பீப்புள் இருக்காங்க. அந்த கம்பைண்ட் அதாவது ஆந்திர பிரதேசமும் தெலுங்கானாவும் சேர்ந்து எவ்வளோ இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா 84.6 மில்லியன். இந்த 5 ஸ்டேட்டில் தான் இந்தியாவுடைய மக்கள் தொகையில் பாதி பேர் இந்த 5 ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து தான் இருக்காங்க. இந்தியாவிலே வந்து மிக குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம். நியூ டெல்லியில் வந்து 16.75 மில்லியன் மக்கள் தொகை இருக்காங்க. இதான் வந்து யூனியன் டெரிட்டரியிலே வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது, பாப்புலேஷனில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது. The uneven distribution of population in the country is the result of several factors such as physical, socio-economic and historical ones. The physical factors include relief, climate, water, natural vegetation, minerals and energy resources. Socio-economic factors consist of the religion, culture, political issues, economy, human settlements, transport network, industrialization, urbanization, employment opportunity, etc. For example, let us see, this is the northern plains of India. It is one of the most thickly populated regions of India. Here the weather is very favorable. It has excellent transport network, fertile soil which is very suitable for agriculture. Naturally it has high density of population. And Himalayas very harsh climate and very difficult terrain and extreme weather. So it has low density of population. Now let us see density of population. It is expressed as number of persons per square kilometer. According to 2011, the average density of population of India is 382 persons per square kilometer. India is one of the most thickly populated 10 countries of the world. The most densely populated state of India is Bihar, and the state with the least population density is Arunachal Pradesh. Among the union territories, Delhi is the densely populated one with 11,297 per square kilometer, while Andaman Nicobar Island have the lowest density of population. அதான் பார்த்தீங்கன்னா சராசரியாக ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ மக்கள் வசிக்கிறாங்க அப்படின்றதான் வந்து பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி. 2011 பார்த்தீங்கன்னா சென்சஸ் படி இந்தியாவில் சராசரி டென்சிட்டி எவ்வளோனா ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு 382 பர்சன்ட். வேர்ல்டுலேயே வந்து பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி மிகுந்த 10 நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாக இருக்குது. இந்தியாவில் மிக அதிக மக்களடர்த்தியை கொண்ட மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீகார். பீகாரில் தான் வந்து அதிகமான மக்களடர்த்தி கொண்ட மாநிலம் இருக்குது. மிக குறைவான டென்சிட்டி கொண்ட மாநிலம் எதுனா அருணாச்சல பிரதேஷ். குறைவான டென்சிட்டி கொண்ட மாநிலம் வந்து அருணாச்சல பிரதேஷ். யூனியன் பிரதேசத்திலே பார்த்திங்கன்னா நியூ டெல்லியில் தான் அதிக மக்களடர்த்தி அதிகமாக இருக்குது. அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்டில் வந்து குறைவான மக்களடர்த்தி இருக்காங்க. நியூ டெல்லியில் அதிகமான டென்சிட்டி இருக்குது, அந்தமான் நிக்கோபாரில் வந்து குறைவான டென்சிட்டி இருக்குது. Population growth and change. Population change refers to an increase or decrease of population of an area from one period to another period. அதாவது மக்கள் தொகை மாற்றம் அப்படின்றது என்னென்னா குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியிலிருந்து மற்றொரு காலப்பகுதிக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் மக்கள் தொகை அதிகரிக்கிறதையோ அல்லது குறையிறதையோ தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் பாப்புலேஷன் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
Population growth is influenced by the birth rate, death rate and migration. These three make the changes in population. These three, birth rate, death rate and migration are make changes in the population. Birth rate. Birth rate refers to the number of live birth per 1000 people in a year. அதாவது பிறப்பு விகிதம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வருஷத்தில் 1000 மக்கள் எண்ணிக்கையில் உயிருடன் பிறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவுன்றதாம் birth rate. Death rate refers to the number of death per 1000 people in the year. இறப்பு விகிதம் அப்படின்றது என்னென்னா, ஒரு வருஷத்தில் 1000 மக்கள் தொகையில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறிக்கக்கூடியதான் டெத் ரேட். Rapid decline in death rate is the major cause of the rapid growth of population in India. இந்தியாவில் இறப்பு விகிதத்தின் விரைவான சரிவு மக்கள் தொகையின் துரித வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது. இறப்பு விகிதம் குறையிறனால மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அதிகரிக்குது. Because of the advancement in the field of medicine and technology, the life expectancy of the Indian have been increased, and it is one of the reason for the rapid decline in the death rate. Now let us see migration. Student, studying about the migration of animals and birds in the lower class. As like the birds and animals migrate, move from one place to another place, people also move from one place to another place. This is called migration. It is the movement of people across region and territories. It can be internal within a country or international between the countries. Internal migration does not change the size of population of a country, but it influences the distribution of population in a nation. It plays an important role in changing the composition and distribution of population. In India, the mass migration is from rural to urban. Unemployment and underemployment in the rural areas are the push factors, and the employment opportunity and higher wages in the urban areas caused by the industrial development are the pull factors of migration in the country. Migration அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இடம்பெயர்வு. மைக்ரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இடம்பெயர்வு. இது ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு மக்கள் இடம்பெயர்ந்து போகிறத தான் சொல்கிறாங்க மைக்ரேஷன்னு. இது 2 டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க, இன்டர்னல் மைக்ரேஷன், இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேஷன். இன்டர்னல் மைக்ரேஷன்னா ஒரு நாட்டின் எல்லைக்குள்ளே போகக்கூடியதான் இன்டர்னல் மைக்ரேஷன். இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேஷன்னா வெளிநாடுகளுக்கு போகக்கூடியது இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேஷன். மக்கள் இடம்பெயர்ந்து வெளிநாட்டுக்கு போனாங்கன்னா அது இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேஷன். இன்டர்னல் மைக்ரேஷனால் மக்கள் தொகையில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது, ஆனால் அதை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மற்றும் காம்போசிஷனில் நிறையா மாற்றங்கள் ஏற்படும். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம இங்கே ஒரு மக்கள் ஒரு இடத்துக்கு இந்த இடத்துக்கு போனாங்கன்னா இங்கே மக்கள் தொகை குறைஞ்சிருவாங்க, அங்கே அடர்த்தி அதிகமாயிரும். இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா இடம்பெயர்வு அப்படின்னா கிராமத்துலேருந்து நகரத்தை நோக்கி போகிறதான் குறிக்குது. என்ன காரணங்கன்னா கிராமப்புறத்தில் வேலைவாய்ப்பின்மை இல்லாமல் இருக்கும், அதே நேரம் தகுதிக்கேற்ற வேலையின்மை இருக்கும். நகர்ப்புறத்தில் தொழில்துறை வளர்ச்சியின் காரணமாக அதிக வேலைவாய்ப்பு, அதிக ஊதியம் கிடைக்கும். இதனால தான் கிராமப்புறங்கள் நகர்ப்புறங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்து போகிறாங்க. Population composition refers to the characteristic like age, sex, martial status, caste, religion, language, education, occupation, etc. மக்கள் தொகை கலவை அப்படின்றது என்னென்னா, வெவ்வேறு வகையான கேரக்டரிஸ்டிக் பண்புகள், வயது, பாலினம், திருமண நிலை, சாதி, மதம், மொழி, கல்வி, தொழில், இது எல்லாத்தையுமே உள்ளடக்கியதான் மக்கள் தொகை கலவை காம்போசிஷன். இதை பற்றி நம்ம படிக்கிறது எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சோசியோ எக்கனாமிக் மற்றும் அதாவது சமூக பொருளாதார மற்றும் மக்கள் தொகையின் அமைப்பை பற்றி அறிய உதவுது. The age composition of population refers to the number of people is different age groups in a country. Population of a nation is generally grouped into 3 broad categories. In India, children who has less than 15 years of age constitute 29.5%. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா
15 அதாவது 15 வயதிற்கும் குறைவானவர்கள் வந்து 29.5% இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த இருப்பாங்க 0 to 15 years 29.5% children. Above 60 years constitute 8%. Above 60 years constitute 8% இருக்காங்க. 60க்கு மேலே உள்ளவங்க 8% இருக்காங்க. So the dependent population in India is 37.5 and the independent population 16 to 59 years is 62.5%. 16 to 59 years வந்து 62.5% இருக்காங்க. It shows that our country has enormous manpower. Sex ratio. Sex ratio is defined as the number of females per 1000 male population. According to 2011 census, the sex ratio of a country is 940 females per 1000 males. This suggests that the size of female population is lower than males. அதாவது செக்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1000 ஆண்களுக்குள்ள பெண்களின் எண்ணிக்கை தான் வந்து செக்ஸ் ரேஷியோன்றது. 2011 சென்சஸ் படி இந்தியாவில் வந்து செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து 1000 ஆண்களுக்கு 940 பெண்கள் இருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷனில் பெண்களின் எண்ணிக்கை ஆண்களை விட குறைவாக இருக்கிறதை வந்து நம்ம இது மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியுது. The ratio for Kerala is 1084 females per 1000 males, while the national figure is 0.940. It is also one of the states in India to have sub-replacement density. Literacy rate, the indicator of quality of people. The people who are able to read and write are known as literates. The percentage of literate people to the total population is termed as literacy rate. There has been a steady improvement in the literacy level in India. India's literacy rate as per 2011 census is 74.04%. From this, the literacy rate of male is 82.14% and the female is 65.46%. It shows that still there is a vast gap between the male and female literacy rates. அதான் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 7 வயதுக்கும் அதிகமான ஒருவர் ஏதாவது ஒரு மொழியை புரிந்து கொண்டு எழுத படிக்க தெரிந்தால் அவர் என்னன்னு சொல்கிறோம், லிட்டரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம், எழுத்தறிவு பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது வந்து நம்ம மக்களுடைய தரத்தை அறிய உதவும் ஒரு முக்கிய அளவுகோலாக இருக்குது. மக்கள் தொகையில் வந்து எழுத்தறிவு பெற்ற மக்களின் எண்ணிக்கை தான் எழுத்தறிவு விகிதம், லிட்டரசி ரேட். எழுத்தறிவு பெற்ற மக்களுடைய எண்ணிக்கை தான் எழுத்தறிவு விகிதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். 2011 கணக்கெடுப்பின்படி சென்சஸ் படி மக்கள் தொகையினுடைய லிட்டரசி ரேட் எவ்வளோனா 74.04%. இதில் வந்து ஆண்களுடைய லிட்டரசி ரேட் எவ்வளவுனா பார்த்தீங்கன்னா 82.14%, ஃபீமேல் வந்து 65.46%. இதன் மூலமாக ஆண்கள் பெண்களோட எழுத்தறிவு விகிதத்தில் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது. Kerala ranks first in the country with a literacy rate of 93.91%, followed by Union Territory Lakshadweep with 92.28%. The lowest literacy rate is found in Bihar, 63.82%. Occupational structure. The economically active part of the country's population is enumerated during the census operations and stated as workers. Workers are placed under threefold categories in census record. அதாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் மூலமாக பெறக்கூடிய தகவலின் அடிப்படையில் வந்து பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் பங்கு பெறுறவங்க தான் நம்ம தொழிலாளர்கள் அப்படின்றோம்.
இந்த தொழிலாளர்கள் வந்து 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க. They are main workers, marginal workers and non-workers. Types of workers in census 2011. Main workers, persons who worked for 6 months or more during the reference year. அதாவது ஒரு வருஷத்தில் வந்து பெரும்பகுதி நாட்களில் பணியாற்றுறவங்கள தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், மெயின் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். குறைந்தபட்சம் 6 மாதம் அல்லது 183 days. Marginal workers, persons who worked for less than 6 months. அதாவது ஒரு வருஷத்தில் வந்து 6 மாதங்களுக்கு குறைவாக வேலை செய்கிறவங்களை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம், மார்ஜினல் ஒர்க்கர்ஸ், பகுதி நேர தொழிலாளர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். For the first time in census 2011, marginal workers have been subdivided into 2 categories, namely those who worked for less than 3 months, those worked for 3 to 6 months. Non-workers, persons who did not work at all during referenced period, include students, persons engaged in household duties, dependents, pensioners, beggars, etc. Population dynamics. Human population dynamic is a field that tracks factors related to changes in the size of population and its characteristics. Predicting population changes is an important aspect of population studies. மக்கள் தொகை இயக்கவியல் அப்படின்றது என்னென்னா, மக்கள் தொகை அளவு மற்றும் அதன் பண்பு மாற்றங்கள் தொடர்பான காரணிகள் குறித்து கற்கக்கூடிய ஒரு துறை. மக்கள் தொகை மாற்றங்கள் பற்றி படிப்பது வந்து மக்கள் தொகை ஆய்வின் ஒரு முக்கிய அம்சமாக இருக்கிறது. Problems of overpopulation. In India, growing pressure of population on resources base created many socio-economic, cultural, political, ecological and environmental problems. The population problems vary in space and time and differ from regions to region. அதான் இந்தியாவில் வந்து அதிகரித்து வரும் மக்கள் தொகையானது சமூகம், பொருளாதாரம், கலாச்சாரம், அரசியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் பெரும் சவால்களை ஏற்படுத்துது. Some of the major issues created by the overpopulation in our country are overcrowding, unemployment and underemployment, low standard of living, malnutrition, mismanagement of natural and agricultural resources, unhealthy environment, etc. இதான் வந்து முக்கியமான பிரச்சனைகளாக இருக்குது. Next we move on to urbanization. The movement of people from rural to urban areas, the increase in city populations. அதாவது மக்கள் எல்லாம் வந்து கிராமத்துலேருந்து நகரத்துக்கு போகிறதுனால அங்கே நகரத்தில் பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகை வந்து அதிகரிக்குது. கிராமப்புற சமுதாயம் நகர்ப்புற சமுதாயமாக மாற்றமடைகிறத நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், அர்பனைசேஷன் அப்படின்றோம். அர்பனைசேஷன் இன் இந்தியா. The level of urbanization is measured in terms of percentage of urban population. Goa is the most urbanized state. Himachal Pradesh is the least urbanized state. Among the union territories, Delhi is the most urbanized region, followed by Chandigarh. Among the major states, Tamil Nadu continues to be the second most urbanized state with 48.4% of urban population, followed by Kerala and Maharashtra. அதாவது நகர்ப்புற மக்கள் தொகை சதவீதத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்ம நகரமயமாக்கத்தை அளவிடுறாங்க, பர்சன்டேஜை தான் அளவிடுறாங்க. இந்தியாவில் வந்து கோவா மாநிலத்தில் தான் மிகுந்த நிறைய நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதியாக இருக்குது, அர்பனைசேஷன் ஸ்டேட்ஸாக இருக்குது கோவாவில். ஹிமாச்சல பிரதேஷ் வந்து லீஸ்ட் அர்பனைஸ்டு ஸ்டேட்டாக இருக்குது. யூனியன் டெரிட்டரிஸில் பார்த்திங்கன்னா நியூ டெல்லி மற்றும் சண்டிகார் இது என்ன எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் அர்பனைஸ்ட் ரீஜனாக இருக்குது. இந்த ஸ்டேட்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா மிகுந்த நகரமயமாக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் மோஸ்ட்
அர்பனைஸ்டு ஸ்டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து 2வது இடத்துல இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா கேரளா, மகாராஷ்டிரா இருக்குது. Impact of urbanization. Urbanization and population concentration go hand in hand and are closely related to each other. Rural to urban migration lead to population explosion in urban areas. Metropolitan cities like Mumbai, Kolkata and Delhi have more population than that can accommodate. அதான் நகரமயமாதலின் தாக்கங்கள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, இந்த நகரமயமாக்கலும் மக்கள் தொகை அடர்த்தியும் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியும் அர்பனைசேஷனை ஒன்றுக்கொண்டு நெருங்கிய தொடர்புடையதாக இருக்குது. கிராமத்துலேருந்து நகரங்களுக்கு அவங்க மைக்ரேட் ஆகி போகிறதுனால நகரப்பகுதியில் வந்து மக்கள் தொகை வெடிப்புக்கு வழிவகுக்குது, பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு காரணமாக இருக்குது. மும்பை, கொல்கட்டா, டெல்லி இந்த மாதிரி மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் வந்து அவங்களுடைய அளவை விட, அவங்களுடைய கொள்ளளவை விட அதிகமான மக்கள் தொகை வந்து அங்கே இருக்காங்க. கெப்பாசிட்டியை விட அதிகமாக மக்கள் தொகை அங்கே இருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாருமே அங்கே போய் குடியேறியிருக்காங்க. மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் நகரமயமாக்கறனால என்ன பிரச்சனைகள்னா, கிரியேட் அர்பன் ஸ்ப்ராவல், நகர விரிவாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்துது. இட் மேக்ஸ் ஓவர் க்ரௌடிங் இன் அர்பன் சென்டர்ஸ். இட் லீட் டு ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ஹவுசஸ் இன் அர்பன் ஏரியாஸ். குடியிருப்புகள் பற்றாக்குறையை உருவாக்குது. இட் லீட் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்லம்ஸ். குடிசை பகுதிகள் தோன்ற காரணமாக இருக்குது. குடியிருப்புகள் பற்றினா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, குடிசை போட்டு தங்க ஆரம்பிப்பாங்க. இட் இன்க்ரீசஸ் டிராஃபிக் கன்ஜக்ஷன் இன் சிட்டிஸ். போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்துது. கிரியேட் வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி இன் சிட்டிஸ். இட் கிரியேட் ட்ரைனேஜ் ப்ராப்ளம். It poses the problem of solid waste management. It increases the rate of crime. குற்றங்கள் அதிகரிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது. Next we move on to transportation. Transport is a system in which passengers and goods are carried from one place to another. Transport system is considered as the lifeline of a country. Earlier man travelled on foot or used animals for transport. With the discovery of wheel, transport was made easier and gradually different means of transport were developed. போக்குவரத்து அப்படின்ற என்னென்னா, பயணிகள் மற்றும் சரக்குகளை ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்து செல்லக்கூடியது தான் வந்து போக்குவரத்து. இது வந்து ஒரு நாட்டுடைய லைஃப் லைன், உயிர் நாடியாக கருதப்படுது. பழங்காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மனிதன் வந்து கால்நடையாவோ அல்லது விலங்குகளை தான் அவங்க போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தினாங்க. அப்புறம் சக்கரம் கண்டுபிடித்தது மூலம் வந்து போக்குவரத்து வந்து ரொம்ப எளிமையாயிருச்சு. அப்புறம் படிப்படியாக நிறையா வந்து முறைகள்லாம் உருவாகிருச்சு. Transportation has lot of significance in human life. Still people move from one place to another. Transportation evolved over a course of time. It has become a much faster than a work. Before resources can be flow into a destination to air clean if the distance is large. Ground vehicles can be enjoyed for a shorter distances. For travel overseas, ships can be used. Resources can be people or goods which can be moved used different modes of transport. Like a human body need to transport blood to functions. Similarly, society also need transportation to work properly. Though in case of society, many different things must be transported. People need to get work in time. Every day they need to go to certain distance to do their work, and also must get back their home by working. Many different resources are required at work. They also need to be provided the people working there. The resources required to move both material and people also comes at a cost. So economy is also involved in this process. Then transportation can be called the heart of the society.
There are three major means of transport in the world: land transport, waterways, and airways. Land transport divided into roadways, railways, pipelines. Waterways divided inland waterways and ocean routes. Airways divided into domestic airways and international airways. Now let us move. Roadways. Roads play an important role in carrying goods and passengers for short, medium, and long distances. Roadways has many advantages. It is highly suitable for short distances services and maintained roads. Road transport system can establish easy contact between farms, field, factories, and market, and can provide door-to-door transport services. Roads are the most universal mode of transport. Indian roads are cost efficient. It is used by all sections of people in the society. அதாவது சாலை வசதி, ரோடுவேஸ்னால் சாலை வசதி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோடுவேஸ் வந்து குறுகிய மற்றும் நீண்ட தூரத்திற்கு பயணிகளை மற்றும் சரக்குகளை கொண்டு செல்வது வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது. இது ரொம்ப குறுகிய தொலைதூர சேவைகளுக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்குது. இந்த சாலைகளை அமைக்கிறது, அதை பராமரிக்கிறது மற்ற போக்குவரத்து முறைகளை காட்டிலும் இந்த ரயில்வே, வாட்டர்வேஸ், ஏர்வேஸை காட்டும் ரொம்ப மலிவானது. இது சமுதாயத்தோட எல்லா பிரிவு மக்களாலும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு போக்குவரத்து வசதி. எல்லாருமே வந்து ஏர் சர்வீஸையோ அல்லது வாட்டர்வேஸையோ பயன்படுத்த முடியாது. இது எல்லா மக்களும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது ரோடுவேஸ். In India, the densest road network is found in the northern plains, where it is relatively easy to construct roads. In mountainous area, it is quite difficult to construct roads. Road density is the highest in Kerala and lowest in Jammu and Kashmir. அதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பாருங்கள், ரொம்ப சாலைகள் போடுறதுக்கு ஏற்ற இடமா இருக்கக்கூடிய வந்து நார்த் இந்தியன் கிரேட் பிளைன்ஸ். இங்கே வந்து நிறைய அதிகமான அடர்த்தியான சாலை அமைப்பு காணப்படுது. இந்த மலைப்பாங்கான பகுதியெல்லாம் வந்து சாலைகள் அமைக்க முடியாது, ரோடு போடுறது ரொம்ப கஷ்டம் மவுண்டைன் பகுதியிலலாம். கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா ரோடுவேஸ் அதிகமாக அடர்த்தியாகவும், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து ரொம்ப அடர்த்தி கம்மியாகவும் இருக்குது, லோயஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், ரோட்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு நேஷனல் ஹைவே, ஸ்டேட் ஹைவே, டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட், ரூரல் ரோடு, பார்டர் ரோடு அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஹைவே. Indian highway, we know the milestone that we see. Our Indian highways, they have different colors and they tells us about that is belong to which type of highway. That is national highway, state highway, district, city and district roads and rural roads. So the colors are very important. Yellow and white milestone are used in national highways. For state highways, green and white color. City and district roads have blue, black and white colors. And rural roads have orange and white colors. Sher Suri built Shahi Royal roads to strengthen and consolidate his empire from the Indus Valley to the Sonar Valley in Bengal. This road from Kolkata to Peshawar was renamed as Grand Trunk Road during the British period. At present, it extends from Amritsar to Kolkata. அதாவது ஷெர்ஷா சூரி வந்து அவருடைய பேரரசை பலப்படுத்துறதுக்காகவும் ஒருங்கிணைக்கிறதுக்காகவும் சாகி அப்படின்ற வந்து ரோடு, அதாவது ராயல் ரோடை வந்து எங்கேருந்து இண்டஸ் வேலியிலேருந்து வெஸ்ட் பெங்கால் உள்ள சோனார் பள்ளத்தாக்கு வரை அமைச்சார். கொல்கத்தாவிலிருந்து பெஷாவர் வரை உள்ள இந்த சாலையை வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்து கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடு அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் பண்ணாங்க. இந்த ரோடுக்கு வந்து கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடுன்னு பெயர் மாற்றம் பண்ணாங்க. இது எங்கே இருந்துன்னா கொல்கத்தாவில் வந்து பெஷாவர் வரைக்கும் இருக்குது.
இப்போ வந்து இந்த ரோடை வந்து அம்ரிஸ்டர்லேருந்து கொல்கத்தா வரையும் நீட்டிச்சிருக்காங்க. ஸோ we can say that the first highway of India was constructed and built by Sher Shah Suri, which is now called as Grand Trunk Road. National Highway. National Highway from the most important system of road transportation in India. The National Highway Authority of India was established in 1995 and is the nodal agency responsible for building, upgrading and maintaining most of the national highways network. It operates under the Ministry of Road Transport and Highways. These highways are running through the length and breadth of the country, connecting capitals of states, major ports, rail junction, industrial and tourist centers. Ministry of Road Transport and Highways of India is responsible for the development and maintenance of national highways in India. அதாவது நேஷனல் ஹைவேஸ், தேசிய நெடுஞ்சாலைகள். தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் வந்து இந்தியாவோட, அதாவது தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் தான் இந்திய எல்லை போக்குவரத்தின், இந்திய சாலை போக்குவரத்தோட ரொம்ப முக்கியமான அமைப்பாக செயல்படுது. இது பார்த்திங்கன்னா நார்த்து, சவுத்து, ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு, இதோட மாதிரி நாட்டோட எல்லா எல்லைகளையும், மாநிலங்களுடைய ஸ்டேட்ஸோட கேபிட்டல்ஸு, முக்கியமான போர்ட்டு, துறைமுகங்கள், சுற்றுலாத்தலங்கள், தொழில் மையங்கள் இதெல்லாம் இணைக்கக்கூடியதாக இருக்குது இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை. இது யார் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோடு டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் ஆஃப் இந்தியா. இவங்க தான் வந்து இந்த சாலை, இந்த நேஷனல் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை வந்து பராமரிச்சுட்டு வராங்க. NH44 is the longest national highway in India with a length of 3,745 km. Runs from Srinagar to Kanyakumari. The shortest national highway is NH47A from Ernakulam to Kochi Port, Wellington Island, covering a distance of 6 km. State highways. The state highways are usually roads that link important cities, towns, district headquarters within the state and connect them with the national highway or highway of neighboring states. These roads are administered and financed by state government. இந்த மாநில நெடுஞ்சாலைகள் வந்து பொதுவாக மாநிலத்தில் உள்ள முக்கியமான மாநகரங்கள், நகரங்கள் மற்றும் மாவட்ட தலைநகரங்களை வந்து மாநில தலைநகரத்தோடைய அதாவது ஸ்டேட்டோட கேபிட்டலோடையும், நேஷ்னல் ஹைவேயோடையும், அதோட நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸோட ஸ்டேட் ஹைவேயோடையும், அதான் அண்டை நாடுகளுடைய மாநில நெடுஞ்சாலையோடையும், நேஷ்னல் ஹைவேயோடையும், ஸ்டேட் கேபிட்டலோடையும், முக்கியமான நகரங்களெல்லாம் இணைக்கக்கூடியதான் தேசிய நெடுஞ்சாலை அப்படின்றது. இது நிர்வாகம் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், மாநில பொதுப்பணித்துறை. டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோடு. District roads provide connectivity between the district and taluk headquarters with the state highways and national highways. District roads are constructed and maintained by the Public Work Department of the states. இந்த மாவட்ட சாலைகள் வந்து மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலையுடன், நேஷனல் ஹைவே, ஸ்டேட் ஹைவேயோட மாவட்ட மற்றும் வட்டார தலைமையிடங்களை இணைக்கிறது. ஸ்டேட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் தாலுக் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை இணைக்குது. இப்போ மாவட்ட சாலைகளை வந்து நிர்வாகம் பண்ணுறது யாருன்னா ஸ்டேட் பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட், PWD. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வில்லேஜ் ரோடு, ரூரல் ரோடு. These roads are vital for providing link in the rural areas. It links the different villages with their neighboring towns. They are maintained by village panchayat. இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா கிராமப்புறங்களை இணைக்கிறதுல முக்கிய பங்கு அளிக்கக்கூடியது இந்த ரூரல் ரோட்ஸ். இது பல்வேறு கிராமங்களை வந்து அதன் அருகிலுள்ள நகரங்களோடு இணைக்குது, பக்கத்தில் உள்ள டவுனோடு இணைக்குது. இது நிர்வாகம் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம பஞ்சாயத்து தான் நிர்வாகம் பண்ணுறாங்க. பார்டர் ரோடு. These are the roads of strategic importance in border areas.
They are constructed and maintained by Border Road Organization. It was established in 1960 for the development of the roads of strategic importance in the northern and northeastern border areas. Border Road Organization has constructed world highest road joining Chandigarh and Leh in Ladakh. This road runs at an average altitude of 4,270 meters. பார்டர் ரோடுனா எல்லைப்புற சாலைகள். இது நாட்டுடைய எல்லைப்புறங்களில் அமைந்துள்ள பார்டரில் அமைந்துள்ள முக்கியமான வாய்ந்த ஒரு சாலை. இதை நிர்வாகம் பண்ணுறவங்க யாருன்னா பார்டர் ரோடு ஆர்கனைசேஷன். இது 1960 ஆரம்பித்தாங்க. இது வந்து நார்த்து மற்றும் நார்த் ஈஸ்ட் எல்லை பகுதியில் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக இருக்குது. இந்த பார்டர் ரோடு பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டுலேயே உயரமான எல்லைப்புற சாலைகளை வந்து லடாக்கில் உள்ள லேக்கிலிருந்து சண்டிகர் வரை அமைச்சிருக்காங்க. இந்த கடல் மட்டத்திலிருந்து இதோட சராசரி உயரம் பார்த்திங்கன்னா 4270 மீட்டர். இந்த சாலைகளோட உயரம் எங்கே ஏற்படுத்தியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா உயரமான உலகத்திலே உயரமான சாலைகள் வந்து சண்டிகரில், லடாக்லேருந்து சண்டிகர் வரைக்கும், லடாக்கில் லேக் பகுதியிலேருந்து. Golden Quadrilateral launched in 1999. Golden Quadrilateral 5,846 km long road of 4 to 6 lanes. அதாவது தங்க நாற்கரச்சாலைகள் வந்து 5,846 நீளமுடையது. இது எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1999 ஆரம்பித்தாங்க. இது வந்து 4 to 6, அதாவது 4 முதல் 6 வழிகளை கொண்டதாக உள்ளது. இட் கனெக்ட்ஸ் இந்தியாஸ் 4 மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் டெல்லி, கொல்கத்தா, சென்னை, மும்பை அண்ட் டெல்லி. இது பார்த்திங்கன்னா 4 பெருநகரங்கள், அதாவது நியூ டெல்லி, கொல்கத்தா, சென்னை, மும்பை அண்ட் நியூ டெல்லி. இந்த பகுதியில் வந்து நார்த் சவுத் அண்ட் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் காரிடார்ஸ். நார்த் சவுத் காரிடார்ஸ் எய்ம்ஸ் அட் கனெக்டிங் ஸ்ரீநகர் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வித் கன்னியாகுமரி இன் தமிழ்நாடு, இன்க்ளூடிங் கொச்சி சேலம் ஸ்பர். திஸ் இஸ் கொச்சி சேலம் ஸ்பர் with 4,076 km long road. The east-west corridor has been planned to connect Silchar in Assam to port town of Porbandar in Gujarat with 3,640 km of road length. The two corridors, that means north-south corridor and east-west corridors, intersect at Jhansi. Expressway. These are multi-lane good quality highways for high speed traffic. Some of the important expressways are, அதாவது எக்ஸ்பிரஸ்வே அப்படின்னா என்னென்னா விரைவு சாலைகள் அப்படின்றது. இது வந்து நன்கு மேம்படுத்தப்பட்ட தரமான பல வழிகளை கொண்ட மல்டிலேன் அதிவேக போக்குவரத்திற்கான சாலைகள் ஆகும். Some important expressways are Mumbai-Pune Road, Kolkata-Dum Airport Road, Durgapur-Kolkata Road and Yamuna Expressway between Delhi and Agra. International highways. These are the roads that link India with neighboring countries for promoting harmonious relationship with them. These highways have been constructed with an aid from World Bank under an agreement with the Economic and Social Commission for Asia Pacific (ESCAP). These roads connect important highways of India with those of the neighboring countries such as Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. International highwayனா பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள். அதான் இன்டர்நேஷ்னல் ஹைவேஸ்னால் பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் அப்படின்னு பேர்.
இந்தியா வந்து அதோட நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸோட இணக்கமான உறவை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தோட இணைக்கப்பட்டுள்ள சாலைகள் தான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஹைவேஸ். இந்த சாலைகள் பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் கமிஷன் ஃபார் ஏசியா பசிபிக், இது ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளுடைய பொருளாதார மற்றும் சமூக ஆணையம் உடன்படிக்கையின் கீழ் வேர்ல்டு பேங்கில் வந்து நிதியுதவி வாங்கி அதன் மூலம் இந்த ரோடு வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க, இன்டர்நேஷ்னல் ஹைவேஸ் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த சாலைகள் வந்து எந்தெந்த நாடெல்லாம் இணைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான், நேபாள், பூட்டான், பங்களாதேஷ், மியான்மர், இந்த நாடுகளை வந்து இந்தியாவோட நேஷனல் ஹைவேஸோட இணைக்குது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், railways, pipelines, waterways and airways will be discussed in the next class. Thank you students.